Hello everyone. Today we are going to discuss the unit number 4, departmental accounts. Departments in every organization having the different departments. So each department has a separate work. They are totally work for the purpose of producing the product and selling the product. Finally, the organization will providing the budgets to individual department, and also they are find out what are the costs are incurred in the individual departments. Okay, so for the purpose of find outing the cost in the individual department, we are preparing the departmental accounts. Here, when the business firm is dealing in a whole variety of products or services in the same premises, each classes of products or service may be treated as separate divisions or section. Such sections are technically known as departments. Departmental store is the best example in which businessmen dealing with different kinds of goods. For example, if the businessman is dealing in radios, television, tape recorders, and also having a repair section, it may be divided into 4 departments. Understood? That means the organization will be divided into number of parts. That each part is called as the departments. For example, in the organization having the purchase department, selling department, and plantation department, storage department, and financial department, human resources department, marketing department. So several department is there. So all the departments work is done for the purpose of producing the product and selling the product for the purpose of gaining maximum profit in the organizations. So sometimes the numbers or alphabets may be allocated to the departments as department 1, department 2, department 3 and department 4, or department A, department B, department C and department D, like that. Departmental accounts. If the businessman is interested in knowing as to which department is making profit and which department is incurred losses, it is quite essential to maintain departmental accounts. Departmental account means the maintaining or keeping accounts for each department. That means to find out the profit and losses of individual departments, how much costs are incurred in the departments. For that purposes, the organization will be preparing the departmental accounts. The methods of departmental accounts: separate set of independent account are kept for each department. So there are two types of the methods, that is separate independent accounts and the columnar methods of accounts. Separate independent accounts means the individual department's account will be preparing. That means in that accounts, they are preparing the one particular and one amount column in the debit side, and in the credit side also having a one particular and one amount column. So that amount column is only for required for the individual departments. And in the columnar methods, they are taken one particular in the debit side and number of columns for the individual department. For example, the organization having a department A, department B, department C. In the debit side also, they are taken columns for the amount column. They are taken for department A, B and C separately. In the credit side also, they are taken separately for the each and every departments. That is called as columnar methods. In the separate set of independent accounts, under this method, each department is treated as separate unit and accounts are kept independently. But in the columnar methods, in this method, each of accounts books like purchase books, sales books, etc. will have as many columns as the number of departments. To find out the profit and losses of each department, a common trading and profit and loss account is prepared by providing separate column for each departments. Okay. So what are the objectives of departmental accounts? The main objectives of departmental accounts are to have comparative study of each department,
to prepare good policy to expand the business, to optimize the profit of business concern, to fix the manager's remuneration on the basis of profit each department, to take wise decision by the management as regards to planning, control and budgeting. That means we are preparing the departmental account for the purpose of our main objectives. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ to have comparative study of each department, in which department having a much more losses or much more profits are getting, or in which department having the much more costs are arises. So to find out the profit and losses of the individual department, we are preparing the departmental accounts, and to prepare good policy to expand the business. Whenever the business goes into the expand their business, so for that purpose they need the departmental expenses and the profits. And to optimize the profit of business concern, how much profits are gained by the individual department. So to find out that, they are preparing the departmental accounts. And to fix the manager's remuneration, so to given the manager remuneration in individual departments, so they have to preparing the departmental accounts. Got it? Now, accounting procedures, how we are preparing the departmental account. You know about the trading and profit and loss account, right? So you are preparing the trading and profit and loss account from the PUC first year. ನೀವು PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗಳನ್ನ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ, ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. When all the necessary information is provided for each of the department, we can easily prepare columnar trading and profit and losses account to find out the result of each departments. But it would be difficult when certain common expenses and incomes are given. Under such circumstances, certain suitable basis should be followed to allocate or distribute such common expenses and incomes. Here that tells us, so when we are going to preparing the trading and profit and loss account, we are taken all the individual departmental expenses in the debit side and the incomes in the credit side. But when they are providing the common expenses, for example, rent 5,000, in which department the whole department are included, rent 5,000. How we are allocating that 5,000 to individual department. ಈಗ ಒಂದ್ 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ABCD ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಟೋಟಲ್ 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ರೆಂಟ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ 5,000 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ, ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಸಿಸ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರ ಅವರು, ವ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಆರ್ HP ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅಥವಾ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕುವಾಗ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗ ನಾವು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ರೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ನಾವು ರೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ what are the different bases for the allocations of common expenses? See here, common expenses are those expenses which are incurred commonly for all departments by the business organization. If specific ratio is given in the problem to allocate such expenses, accordingly they should allocate according to such ratio. In the absence of information, the following ratio are to be followed. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ.
ಸಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಸಿಸ್ ವೈಸ್ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ರೇಷಿಯೋಗಳನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈಗ 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಎ ಬಿ ಸಿ 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿನ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋಗಳ ಬೇಸಿಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗುವಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಫ್ರೈಟ್, ಆಕ್ಟ್ರೈ, ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And these are directly related to purchase of goods. Therefore, they should be allocated according to net purchase ratios. Got the idea? Next, ratio of net sales. Sales ratio ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಎಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೋದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ರೇಷಿಯೋ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್? ದಟ್ ಒನ್, this ratio is also called as turnover ratio. The expenses like carriage outward. Carriage outward ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ಮೆನ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, which are mainly depending upon and related to sale of goods. Hence, they should be allocated according to that sales ratios. So, ಇದಿಷ್ಟು ರೇಷಿಯೋಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೆನ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ದೆನ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಸ್ಟಾಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ವೇಜಸ್, ಲೇಬರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಯಾಲರಿ is 10,000. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್? ಸೊ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೂರನ್ನು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಗಳು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 5 ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟೋಟಲ್ 10,000 ಅನ್ನ ಇವರ ರೇಷಿಯೋ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 5:3:2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 10,000 ಅನ್ನ 5:3:2 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 5,000, 3,000, 2,000 ಅಂತೇಳಿ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಈ ತರ ಬೇಸಿಸ್ ಗಳು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಎ ಇಷ್ಟು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗ್ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಎಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಎ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ರಿಪೇರ್ಸ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. They should be allocated according to the ratio of area occupied by the
respective departments. Okay, repairs, depreciation on buildings ಇವುಗಳನ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್, ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಗೋಡೌನ್ ರೆಂಟ್ are to be allocated on closing stock ratio of respective department. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೋಡೌನ್ ರೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, repairs and maintenances charges of assets should be allocated in the ratio of value of assets at respective departments. Got the idea? ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೋತೀವಿ? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸ್ಪೇಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ, ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ವರ್ಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ because it is depending upon the time spent by manager in the department, in different department. ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಳ ಸ್ಯಾಲರಿಗಳನ್ನ, ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಳ ಸ್ಯಾಲರಿಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್, ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಮೋಟಿವ್ ಪವರ್ should be allocated in the ratio of points or unit consumed. ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಗಳನ್ನ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್, ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್, ಮೋಟಿವ್ ಪವರ್, ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬೇಸಿಸ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. These are all the basis for allocations. The important notes here: if the basis for allocation are not given, then the expenses should be allocated on the sales of each department. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. There are certain common indirect expenses which cannot be appointed on any one of the above basis. For example, bank interest, accountancy charges, audit fees, insurance on compensation policy, etc. Such expenses should directly be recorded in the general profit and losses account. So these expenses will not be considered in the departments. So these are all the expenses will be relating to the whole industry or the whole organization. So we are going to take in the general profit and losses accounts only, not in the departmental accounts. What are that items? Bank interest, accountancy charges, audit fees, insurances and comprehensive policies. Okay, these are all the expenses will be directly taken in the general and profit and losses accounts. Got the idea? So these are all the basic informations about the departmental accounts. So you know about how to preparing the trading and profit and loss account. Trading and profit and loss account ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ನಾವು? ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪರ್ಚೇಸ್, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್, ಫ್ರೈಟ್, ಆಕ್ಟ್ರೈ, ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ವೇಜಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಗಳು ಎರಡೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಎನಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀರಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪರ್ಚೇಸ್, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಫ್ರೈಟ್, ಆಕ್ಟ್ರೈ, ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ವೇಜಸ್, ಆಕ್ಟ್ರೈ ಇವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಾರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀರಾ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಐಟಮ್ಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್.
ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಏನಾದ್ರು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀರಾ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀರಾ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ, ರೆಂಟ್, ಸ್ಯಾಲರಿ, ದೆನ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಂತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗಳು ಯಾವ್ದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗಳು ಯಾವತ್ತೆ, ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದು. Following figures are extracted from the books of Varna departmental stores, particular Department A, Department B and Department C. So here, stock on 1st January, that means opening stock, Department A 25,000, Department B 35,000, Department C 5,000. Purchase, they are providing purchases 1 lakh, 1,50,000, 4 lakh. Sales 3,05,000, 6,10,000, 9,15,000. Returns outwards 10,000, 5,000, 15,000. Return inwards 5,000, 10,000, 15,000. Wages 20,000, 30,000 and 40,000. Stock on 31st December 40,000, 25,000 and 20,000. So these are all the items are provided in this departmental accounts. And now the next nodi continuation, goods transferred from Department A to B rupees 5,000 and Department C to Department C 10,000. Goods transferred from Department B to A 2,500 and to Department C 5,000. Goods transferred from Department C to Department A rupees 3,500 and to Department B rupees 4,500. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಈಕ್ವಲಿ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 4,500, okay, office expenses 3,000 and salary 6,000. These expenses are to be allocated equal ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 4,500 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 3,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಬೇಕು, 3 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಯಾಲರಿ 6,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಂಟ್ rupees 8,000 to be divided in portions of area occupied by each department. That is Department A 1/4, Department B 1/4, Department C 1/2. How we are calculating here? 8,000 into 1/4, 8,000 into 1/4, 8,000 into 1/2 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ other expenses were bad debts rupees 12,000, discount allowed 6,000, income taxes 32,500, legal charges 4,000. Prepare departmental trading profit and losses account for 3 departments. So ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು. ಏನು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲರಿ, ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಪೇಡ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀರಾ. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸಾರಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಂತದ್ದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತು. ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಸಪರೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಟು ಬಿ, ಎ ಇಂದ ಬಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಗಿವರ್ ಯಾರು, ಎ. ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಟು ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಈಕ್ವಲಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ, ರೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದು, ಸ್ಯಾಲರಿ, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮೂರು ಕೂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 4500 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3, ದೆನ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 3000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3, 6000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಂಟ್ ಟೋಟಲ್ 8000 ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಗೆ 1/4, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಗೂ 1/4 ಅಲ್ಲಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 1/2 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 12000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರತಕ್ಕಂತ ಹಣ ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ 6000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಹೋಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ departmental account. Now we are going to solve this problem. See here, departmental trading and profit and loss accounts. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ there are 3 department is here. So amount column ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತೀರಾ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 25,000, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 35,000, ಸಿ ಅಲ್ಲಿ 5,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 90,000. ದೆನ್ ಸಾರಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ 1 lakh, 1,50,000, 4 lakh ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, 10,000, 5,000, 15,000. ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ 1 lakh ಮೈನಸ್ 10,000 ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು 90,000 ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 1,50,000 ಮೈನಸ್ 5,000 ಮೀನ್ಸ್ 1,45,000 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ.
ದೆನ್ 4 lakh minus 15,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3,85,000 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ purchase 90,000, 1,45,000 and 3,85,000. Got the idea? So like that we have to consider. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು 1,45,000 ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, 1,50,000 ಅಲ್ಲಿ 5,000 ಹೋಗಿದ್ರೆ 1,45,000 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಗಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ? ಇದು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಮಾಡ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ವೇಜಸ್ 20,000, 30,000, 40,000. ದೆನ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ನಾ ಹೇಳಿದಾಗ 2 ಐಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3 lakh, 6 lakh and 9 lakh ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ? ಸೇಲ್ಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ 3,05,000, 6,10,000, 9,15,000. ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5,000, 10,000 and 15,000 ಇದೆ. ಸೊ 3,05,000 ಅಲ್ಲಿ 5,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 lakh, 6,10,000 10,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 6 lakh, 9,15,000 ಅಲ್ಲಿ 15,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 9 lakh ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಸೇಲ್ಸ್ 3 lakh, 6 lakh, 9 lakh ಅಂತ ಬಂತು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 40,000, 25,000 and 20,000. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇಂಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ. ಇಂಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎ ಟು ಬಿ ನೋಡಿ, ಎ ಟು ಬಿ 5,000 ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಿ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇಂಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಎಸ್, ಟೋಟಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಟು ಬಿ rupees 5,000 ಅಂಡ್ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ 10,000. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ 5,000 ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಇಂದ 10,000, ಟೋಟಲ್ 15,000 ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 15,000 ಏನಿತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ from department A to B 5,000 and to department C 10,000. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ 5,000 ಮತ್ತು 10,000, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 15,000 ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಹೋಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇಂಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ? 15 ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಟು ಎ 2,500 ಅಂಡ್ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5,000. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಎ ಗೆ 2,500 ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿ ಗೆ 5,000 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2,500 ಪ್ಲಸ್ 5,000 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 7,500 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ 7,500 ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಇಂದ ಎ ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 2,500 ಆಗಿದೆ, ಸಿ ಗೆ 5,000 ಆಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ 7,500 ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಗೆ 3,500, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 4,500. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4,500 ಪ್ಲಸ್ 500 5,000 ಪ್ಲಸ್ 3 8,000 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. 8,000 ಅಷ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ 8,000 ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ 15,000. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಇಂದ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಗೆ ಟೋಟಲ್ 2,500 ಪ್ಲಸ್ 5,000 ಟೋಟಲ್ 7,500 ಹೋಗಿದೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಟೋಟಲ್ 8,000 ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂತವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡೋಣ. ಇಂಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂತವ್ರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ. ಬಿ ಇಂದ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಇಂದ ಎ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ 2,500 ಅಂಡ್ ಸಿ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 3,500. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2,500 ಪ್ಲಸ್ 3,500 ಕೊಟ್ಟು 6,000 ಅಂತ ಆಯ್ತು. 6,000 ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಹೋಗಿರೋದು 5,000. ದೆನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಎಷ್ಟೋಗಿದೆ 4,500. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 9,500 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಬಿ ಅವರು 9,500 ಅಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ 10,000 ಎ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಇಂದ 5,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 15,000 ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 15,000 ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 6,000, ಬಿ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 9,500, ಸಿ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 15,000 ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ 6,000, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ 9,500, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 15,000 ಅಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 2,14,000, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 4,13,000, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ 4,83,000 ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 4,500 ಇದೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ 3 ಈಕ್ವಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡುವಾಗ 1,500 ಅಂದ್ರೆ 4,500 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಿದಾಗ 1,500 ಈಚ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ 1,500 ಬಂತು. ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 3,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 3,000 ಈಚ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 6,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2,000 ಈಚ್ ಅಂತ ಬಂತು. ರೆಂಟ್ ಅನ್ನ 1/4:1/2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ 8,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನ 2,000, 2,000 ಅಂಡ್ 4,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋಗಳ ಮೇಲೆ ತಗೋತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ವೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ 1:2:3 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3 lakh, 6 lakh, 9 lakh. 3 1s, 3 2s, 3 3s. ಸೊ 1:2:3 ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಸೊ 1:2:3 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ 1:2:3 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2,000, 4,000, 6,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೋಡ್ 1,000, 2,000, 3,000 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. 2,14,000, 4,13,000, 4,83,000 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬರೆದಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನೋಡಬೇಕು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಂದ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ, ಸೊ
ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ನ್ಯೂ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನ್ಯೂಸಸ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್, ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, so next period we will discuss again one more problem on departmental account. After that we are going to discuss about the last chapter, that is insurance claim. Okay, adana next period alli nodona. Okay, thank you. Today is enough. We'll discuss in next period. Thank you.